व्यूअर्स वेलकम बैक इन आवर प्रोग्राम जी। डॉक्टर साहब साडा अगले यूट्यूब कमेंट मनदीप सिंह जी ਦਾ ਸਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਾਣਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਕਿ ਹਜੇ ਤੁਹਾਡੇ YouTube ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਤਾ ਹੈ। थोड़े दिन पहला पंजाब के एक पत्रकार बलतेज पन्नू का प्रोग्राम जो US ਦੇ पंजाबी रेडियो तो टैलीकास्ट होता है, उन्होंने उस प्रोग्राम की रोज़ आडियो रिकॉर्डिंग WhatsApp ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ 'ਚ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਾਸ ਖਬਰ ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮੈਸੇਜ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ जो कि आम बंदे ਲਈ किते भी दिन सुनना बहुत सौखा है। पंजाब ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨੈਟ ਦੀ ਸਪੀਡ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ ਚੱਜ ਨਾਲ, ਜੇ ਚੱਲ ਪਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੁਆਲਿਟੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਈ ਗੁਣਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਲ ਆਈਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਸੇਜ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। हो सके तो जवाब जरूर देना। धन्यवाद जी डॉक्टर साहब। वीर मनदीप सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने सलावा पंजाब तो सानू लिखे जी। उन्होंने प्रोग्राम वधिया लगता है जानन और सीखण का। वो समझते हैं कि एक जरिए असी इस दे लई भी अपने आप को खुशकिस्मत समझते हैं भी साडी कोई गल जां साडा ये प्रोग्राम लाइव हुंदा है जी। सानू इस दे उत्ते खुशी हुंदी है, माण है अपने वीरां ते जी जी। उन्होंने किसी बलतेज पन्नू का जिहड़ा खब्बे पक्षी पत्रकार है उसका हवाला दे के उन्होंने कहा कि भी जिस तरीके नाल उहदा कोई पंजाब रेडियो तो प्रोग्राम ऑडियो रिकॉर्डिंग्स राहीं और ऑटोमैटिकली WhatsApp राहीं ऐड हुंदा है भी असी उस पैटर्न के उत्ते जिहड़ी है ऑडियो फाइल इस प्रोग्राम की बना के थां थाई पहुँचाईए जी। इन्हां दा उसारू सुझाव है। असी अपने टैक्नीकल टीम नूं कहा कि देखो इहदे ते किवें इस दे उत्ते काम किया जा सकता है। हालांकि हुण जिवें साडा वॉइस ऑफ खालसा दे उत्ते 1 घंटे का टॉक शो हर थर्सडे 10 बजे तो 11 बजे तक है जी। सो उस नूं जिहड़ा असी यकीनी बनाते हैं कि साउंड क्लाउड दे उत्ते वो रिकॉर्ड कर लैंदे ने ते अगले दिन वो साउंड क्लाउड जिहड़ा है वो फेसबुक के उत्ते अपलोड हो जाता है। सो बाकी हर चीज़ लई थोड़े बहुत मैन पावर साधन टैक्नोलॉजी इहदी लोड़ है। असी तो कोई बहुता मैं लेटेस्ट टैक्नोलॉजी नाल बहुता इन टच नहीं है जी, बट सर्टनली असी इन्हां दे सुझाव नूं चंगा सुझाव मानते हैं और इस दे उत्ते देखांगे भी की फॉलो अप हो सकता है जी। बिल्कुल धन्यवाद जी। साडा अगला फेसबुक मैसेज गुरमुख सिंह जी दा मैलबर्न आस्ट्रेलिया तो आया है। ये लिखते हैं, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। डॉक्टर साहब मैं आप जी का प्रोग्राम सचो सच सुनता हाँ ते बड़ा चंगा लगता है। मैनू तुहाडा वाइट हाउस वाली पटीशन वाला सैगमेंट बड़ा पसंद आया कि सिख हिंदू नहीं हैं। मैं तुहाडे नाल पूरी तरह सहमत नहीं हाँ। हो सकता है मैं गलत होवां, तुहाडे नाल विचार साझे करना चाहता हाँ। मैं समझदा हाँ कि जे आपां अपना इतिहास देखिए तो सानू किसी तो मोहर लगवाउण दी कोई लोड़ नहीं है कि असी खास कौम हाँ, क्योंकि उन्हां तो जो सिर्फ अपने मुफाद ही निकलते हैं। डॉक्टर साहब मैं सोचदा हाँ कि सानू अपने प्रचारकां सियासी लीडरां ते समाज सेवकां नू जवाबदेह बनाउणा चाहीदा है। जे ऐदां होवे तां असी उस विचों कुछ कढ सकते हाँ बिना एक भी कतरा खून का डोले। जे असी जो बाहरले मुल्कां 'च बैठे हाँ इन्हां लीडरां अते धार्मिक आगुआं खिलाफ स्टैंड लईए कि तुसी पंथक मुद्दिआं ते स्टैंड क्यों नहीं लैंदे। मैं तुहानूं पुछना चाहता हाँ कि संत समाज अते संप्रदावां जो हमेशा प्रचार करते हैं कि असी लखां लोकां नूं अमृत छकाया है, पर वो लोग कित्थे गए। जे वो लोग इकट्ठे हो जाण तां सरकारां हिल जाण। एक होर गल सिंह साहब जी की असी उन्हां लोकां तों इंसाफ मंगदे चंगे लगदे हां जिन्हां ने सानू कुटिया होवे, जबकि खालसा आप इंसाफ दिवाउंदा है अते आप लैंदा है। धन्नवाद जी डॉक्टर साहब। वीर गुरमुख सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने सानू मैलबर्न आस्ट्रेलिया तो लिखे जी। उन्होंने सैगमेंट के उत्ते जिहड़ा उन्होंने कहा जी बहुत सानू चंगे लगते हैं प्रोग्राम, पर इस नाल जिहड़ा तुसीं पैटीशन सिख हिंदू नहीं वाले तो शुरू किया मेरा ख्याल है भी, और इस हवाले दियां 2-3 होर भी ईमेल्स ने, एक बहरीन तो भी है जी।
ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇਹ ਵੀਰ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਰਸੀਵ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੈਟੀਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 25 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਗਰਦਾਨਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਪੈਟੀਸ਼ਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਦੋ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਈਟ ਆਫ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਔਰ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਜੀ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਚ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ, ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿੱਥਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਇਸ ਵੀਰ ਸਮੇਤ ਤਬਕਾ ਹੈ, ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟ ਸਾਡੀ ਡੈਸਟਨੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੈ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਲਿਖ ਦੇਣ ਨਾ ਲਿਖਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੈਂਪੇਨ ਵਿੱਢਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀਆਂ, ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਾਈਟ ਆਫ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ 30,000 ਜਾਂ 32,000 ਸਿੱਖ ਦਸਤਖਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਇੰਨਾ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਖ ਹੋ ਜਾਣ, 10 ਲੱਖ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਤਬਕਾ, ਜਿਵੇਂ ਧਾਰਮਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਖੂਨ ਦੀ ਵਗਾਏ ਬਿਨਾ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਪਰ ਨਾ ਇਹ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਲੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ, ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਗਰਸ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਛਕਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਛਕਾਇਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਦੁੱਗਣੇ ਹੋਣ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰਾ ਰੋਡ ਬੋਰਡ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਇੱਥੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਨੇ, ਜੀ ਬਈਏ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਜਾਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੀਏ, ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਥੇ ਹੋਏ, ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਬਹਿਰੀਨ ਵਾਲੀ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਸੋਹਣੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਟਾਈਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਬੈਕਲੌਗ ਹੈ ਈਮੇਲਸ ਦਾ ਜੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਵੀ ਅਲਟੀਮੇਟ ਅਸੀਂ ਹਿੱਟ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੇਸ ਦੇਣ ਦੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਗੱਲ ਆਰਟੀਕਲ 25 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਮੁਕਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਡੀ ਜੂਰਸ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਰਾਈਟ ਆਫ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਆਤਮ ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਹੱਕ, ਜਿਹੜਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਹੀ ਲੀਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੇਲਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ। ਵੀਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।